about the database management system up to the database models. There are three types of models. Three types of model available. First one is hierarchical. Hierarchical model. Second one is network model. Third one is relational model. If hierarchical model means is the called as parent-child method. Parent-child model. So network means is like a parent-child model but has more than one to many to one methods. One to many to one in the method la irukum அப்படிங்கற மாதிரி பார்த்தோம். Next one is relational database model. பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு Oracle DB2 அப்படிலாம் கொடுத்திருந்தோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா instance schema அப்படினு கொடுத்திருப்பாங்க. அதாவது ஒரு database இருக்கு அப்படினு சொன்னா relational model சொன்னாலே table. Relational means table அப்படினு சொல்லிருப்போம். அப்ப அந்த டேபிள்ல what is meant by table? A combination of rows and columns and rows தான் அது டேபிள் சொல்றோம் இல்லீங்களா? அப்ப இந்த காலம் என்ன சொல்றாங்கன்னா fields ஒவ்வொரு காலம் என்ன சொல்றாங்க field, rowன்றது record. For example, one student record. Field means ID, name. These are one record means name na ipo 1A abin போட்டுறோம் அப்படினு சொன்னா this is the record. அப்ப name, ID, name இதெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க column means yeah vertical row is called vertical line is called as column. Yeah horizontal column is called as row. ஓகேங்களா? இப்ப row அப்படினு சொல்றாங்க. இது வரைக்கும் லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் அதிலே பாத்தீங்கன்னா database model there are two types of database model, RDBMS, ODBMS அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம். RDBMS னா என்னது? Relational Database Management System. இன்னொன்னு என்னது? ODBMS னா Object Oriented Database Management System, Object Oriented அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருந்தாங்க. இப்போ next Object Oriented Database Model அப்படினாக்க என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகேங்களா? இந்த object means the system has been used reusable. அப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேரை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ரீயூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அதுதான் என்னது? Object Oriented Programming அப்படினு சொல்றோம். Object Oriented Database. RDBMS னா ஒரு முறை மட்டும் தான் நம்ம அதெல்லாம் பண்ண முடியும். அப்ப அதன் கீழ நம்ம என்ன பண்ணோம்? எல்லாத்தையும் வரையறதுக்கு இதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கால்குலேட்டர் ப்ரோகிராமிங்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு கால்குலேட்டர்ல மேத்ஸ் போட்டு முடிச்சு ஒரு சம் போடுறோம். சம் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் again refresh it and then again use more than one applications காக நம்ம என்ன பண்றோம்? more than one formulation காக நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதுதான் என்ன சொல்றாங்க? ODBMS அப்படினு சொல்றோம். object oriented. நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? that this model incorporated the combination of object oriented programming concepts and database technology. ஓகேங்களா? அப்ப அது என்ன பண்றாங்க? ஒரு தடவைக்கு அதிகமா யூஸ் பண்ணலாம். uses small reusable software known as object. அப்படினா திரும்பியும் அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணலாம், திரும்பியும் அந்த மெஷினை யூஸ் பண்றது. These are stored in object oriented database. Object oriented database ல போய் ஸ்டோர் ஆகிறதுனால என்ன சொல்றாங்க? object oriented programming அப்படினு சொல்றாங்க. This model efficiently manage a large number of different data types. என்னென்ன data types இருக்குன்றத பின்னாடி பாப்போம். Next relational database model. Okay, see about the relational database management system. இப்போ RDBMS பத்தி பாப்போம் விளக்கமா. ஓகேங்களா? explanation about
தி RDBMS. RDBMS னா என்ன? ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மாடல் என்ன? ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மென்ட் சிஸ்டம். ஓகேங்களா? மேனேஜ்மென்ட் சிஸ்டம் அப்படினு சொல்றாங்க. அப்ப அதுல என்ன இருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் SQL structured query language, MySQL, இதெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க? எக்ஸாம்பிள் ஆஃப், these are the examples. ஓகேங்களா? any database whose logical organization is based on relational database model is known as relational database. அப்ப எதை அந்த ஒன்றோடொன்று தொடர்பு படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஒரு டேபிள் மட்டும் தனியா இருக்கு, ரிலேஷன் சொன்னாலே டேபிள். அப்ப it has many tables with relation with combinations with interrelated links with more than one tables, many tables னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? டேட்டாபேஸ் னு சொன்னா டேபிள் இருக்கும், டேபிள். அப்ப many tables are linked together is called as relational database model. ஓகேங்களா? ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அட்டவணைகளோடு தொடர்புல இருக்கணும், அதுதான் அது relational database னு சொன்னாங்க. DBMS that manage the relational database is known as relational database management system. அப்ப அந்த மாதிரி டேட்டாபேஸ் இருக்குன்னா அது ஃபுல்லா மெயின்टेन பண்றது, அதுதான் அது மேலாண்மை அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? The RDBMS based for basics for SQL and for all modern database system like MySQL, Oracle and Microsoft Access. ஓகேங்களா? the basic RDBMS concepts include database. அப்ப database தரவுத்தளம் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கும்? database, table, tuple, next record or attributes. ஓகேங்களா? table, tuple, record பதிலா என்ன பண்ணிருக்காங்க? attributes and then schema, comma, keys, last key. என்ன சார் நிறைய இருக்கு? டேட்டாபேஸ்னா என்னது? இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்குறது தான் டேட்டாபேஸ், தரவுத்தளம். டேபிள்னா என்னது? a single table, ஒரே ஒரு அட்டவணை. ஸ்டூடண்ட் அப்படின்ற ஒரு டேபிள் இருக்குன்னா அது கீழே எல்லாமே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் இஸ் த டேட்டாபேஸ். ஸ்கூல்னா ஸ்கூலுக்கு கீழே எல்லாம் இருப்பாங்க, ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க இல்லீங்களா? ஸ்டாஃப். அப்ப ஸ்டாஃப் இங்க ஸ்டூடண்ட். ஓகே. இப்ப ஸ்டாஃப்ல டீச்சர்ஸ், டீச்சிங் ஸ்டாஃப், நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க. இந்த ஸ்டூடண்ட்ல கிளாसेस கிளாஸ் இருக்கும், ப்ளே கிரவுண்ட், இந்த மாதிரி நிறைய டேபிள்ஸ். நம்ம எவ்வளவு தூரம் டிஃபைன் பண்ணிட்டே பிரிச்சு போட்டுட்டே போறோமோ அதுதான் ஹைரார்ச்சிக்கல். அப்ப அந்த ஹைரார்ச்சிக்கல் டேட்டாபேஸ் மாடல்ல நம்ம எந்த அளவுக்கு பிரிச்சுட்டே போறோமோ அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணும்? மரங்கள் கிளை போல வளர்ந்துட்டே இருக்கும். பேரண்ட் சைல்ட் ஆர் ட்ரீ லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படினு சொல்றது. ஓகே. அப்ப டேபிள். அப்ப each and every one has a table. This is the database DB அப்படினு சொல்றோம். இது டேபிள். இப்ப மெயின் டேபிளா இது. அப்ப அதுக்கு கீழ இருக்கிற ஒவ்வொரு என்னது? ஒவ்வொரு டேபிள் இருக்கும், அதுக்கு கீழ ஒவ்வொரு டியூபிள்ஸ்னா உங்களுடைய சிங்கிள் டீடைல் காலம் அப்படினு சொல்றோம். அட்ரிபியூட்ஸ். அப்ப அந்த அட்ரிபியூட்ஸ் தான். இப்ப காலம், ரோஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதுதான் இந்த ஸ்கீமா. அப்ப எதன் கீழ வரணும், அது என்ன, எதன் அடிப்படையில நம்ம அதை பிரிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்றது. அடுத்து கீஸ்னா உங்களுக்கு விளக்கங்கள் பின்னாடி explanation will be given later. There are many types of keys are available in database management system. Okay, அத பாத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா it will be available in RDBMS jargons அப்படினு சொல்லி உங்களுக்கு டாபிக் கொடுத்தனால அது கீழ நிறைய வருது அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகே. இப்போ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் டேட்டாபேஸ் அப்படினு சொன்னா எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the pictorial representation, மன வரைபடம். இப்ப மைண்ட் மேப் வரையறீங்க இல்லையா? மன வரைபடம் வரையறீங்க. அதே போல தான் இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? each and every relation is each and every table, tuple அப்படினு சொல்றோம் இல்லீங்களா? அப்ப அத வந்து என்ன பண்றாங்க? இத டேபிள் சொல்றாங்க, otherwise relation அப்படினு சொல்றாங்க. டேபிள் ஆர் ரிலேஷன்ஷிப். அப்ப இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை எதன் மூலமா டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படினா இந்த டைமண்ட் ஷேப் மூலமா.
ஓகேங்களா அத உங்களுக்கு வேற ஒரு நேம்ல டிஃபைன் பண்றாங்க அந்த நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா RHOM rhombus அப்படினு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அத rhombus அப்படினு சொல்றாங்க ரிலேஷன்ஷிப் அப்ப இது டேபிள் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு டேபிளுக்கும் என்ன பண்றாங்க ரிலேஷன்ஷிப்பா கொண்டு வராங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பா கிரியேட் பண்றது ரிலேஷன்ஷிப்பா கிரியேட் பண்றாங்க அப்ப ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு இந்த டைமண்ட் ஷேப் யூஸ் பண்றாங்க ரெக்டாங்கிள் ஃபார் டேபிள் இப்போ ஒவ்வொரு டேபிளுக்கும் ஒரு என்டிட்டி டேபிளுக்கும் கொடுக்குறாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எலிப்ஸ் இஸ் தி அட்ரிபியூட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு 1 மார்க்ல வரும் அட்ரிபியூட்ஸ் ஓகேங்களா ஃபீல்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த ஃபீல்ட் எல்லாத்தையும் ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா இதுதான் உங்களுக்கு அந்த பேஜ் நம்பர் 60 ல கொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல்ஸ்மேன் அப்படின்றது ஒரு டேபிள் அதுல நேம் ஏஜ் salary these are all the attributes அடுத்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் டேபிள் இருக்குங்களா அப்ப ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ரெண்டு பேருக்கும் வர்க்கிங் அப்படினு சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி அப்படினு சொல்றோம் ஒரு சேல்ஸ் கம்பெனி டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் அப்படினு சொன்னா that is called as a company ஓகேங்களா அந்த கம்பெனி தான் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ இந்த சேல்ஸ்மேன் ஆர் கஸ்டமர்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு சேல்ஸ்மேன் அடுத்தது கஸ்டமர் இவங்க என்னது இவங்க எல்லாரும் இவங்களுக்கு இது கூட இணைஞ்சிருக்காங்க அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்னது டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் ஓகேங்களா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் இப்ப டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கு எப்படி ரிலேட்டிவ் ஏற்படுத்துது இந்த டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ன்ற ஒரு ஒற்றுமையை ஏற்படுத்துது அதன் மூலமா அவங்க வராங்க அப்ப சேல்ஸ்மேனுக்கு ஒரு ஐடி கொடுக்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவரே கஸ்டமர் இப்ப சேல்ஸ்மேன் யார் சேல்ஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு ஒரு ஐடி அவங்க நேம் அவங்க அட்ரஸ் அவங்க salary எவ்வளவு அதெல்லாம் கஸ்டமர்னு சொன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளவு பட்ஜெட் அவங்களுடைய ஐடி அவங்களுடைய நேம் பட்ஜெட் எவ்வளவு பட்ஜெட்ல அவங்க நம்ம கிட்ட வந்து வாங்குறாங்க இதெல்லாம் இருக்குறது தான் என்னது எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க பட்ஜெட்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஜார்கன்ஸ் அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க RDBMS ஜார்கன்ஸ் RDBMS கீழே என்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கற நேம் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க டேட்டாபேஸ் the most popular relational database is MySQL அப்ப relational databaseல முக்கியமா எதை சொல்றாங்க MySQL வேற ஒண்ணும் கிடையாது structured query language MySQL னு ஒரு லாங்குவேஜை புதுசா கிரியேட் பண்றாங்க SQL ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் நெக்ஸ்ட் வெர்ஷனா MySQL ன்ற ஒரு வெர்ஷனை நம்ம கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம MySQL எதன் மூலமா பார்க்க போறோம் அப்படினா XAMPP means X for Windows எல்லாரும் சொல்ல மாட்டாங்க நீங்களா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான் Windows A for Apache M for MySQL அடுத்தது P for PHP Perl இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்றதுனால இத கொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே MySQL Perl இதெல்லாம் இந்த XAMPP உள்ள வருது WAMP னால் Windows Apache MySQL PHP Perl இதெல்லாம் அதுல வருது இதெல்லாம் தான் WAMP WAMP server அப்படினு சொல்றாங்க WAMP சர்வர்னு சொன்னா என்னது is the main computer அப்படினு சொல்றாங்க அவங்க கிட்ட இருந்தா நம்ம எல்லாத்தையும் வாங்குறோம் client server system client system அப்படிங்கறத நம்ம சர்வர்ஸ் இப்போ இதுதான் டேட்டாபேஸா இருக்கும் அது கீழ தான் நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போறோம் அதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க ஓகே டேட்டாபேஸ் the most popular relation database is a MySQL it is an open source SQL database supports different platform Windows Linux Mac நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த மூணு OS தான் இல்லீங்களா Windows Linux Mac OS இது எல்லாத்துலயுமே நாம இது சப்போர்ட் ஆகும் ஓகே இது எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் what is the advantages of RDBMS னு பார்த்தீங்கன்னா high availability next high performance robust transaction and supports easy of management less cost நீங்களா அப்பனது high availability எல்லாத்துலயுமே நம்ம எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லயும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்து என்னோடைய இத புரிஞ்சிக்கக்கூடிய திறன் we can understand easily the commands we can manage their commands using the command prompt
we can insert a commands and insert a data into a table or attributes. அந்த attributesல நம்ம என்னென்ன attributes கிரியேட் பண்றோமோ அது எல்லாத்தையுமே கிரியேட் பண்ணா ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஒரு டேபிளை கிரியேட் பண்றோம். அதுக்கு அப்புறம் ஒரு attributes எல்லாத்தையும் இன்சர்ட் பண்றது. இதெல்லாம் தான். ஓகே. நெக்ஸ்ட் table. What is by table? In relational database model, table is defined as a collection of data organization in terms of rows and columns. அப்ப டேபிள்னா என்ன? ஒரு ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்ல டேபிள்னா என்ன? இப்ப எழுதி போடுறீங்க டேட்டாபேஸ், டேபிள், அட்ரிபியூட்ஸ், ஸ்கீமா, அது கீ அப்படி எழுதி போறோம். இதெல்லாம் எதுக்கு வருது? இந்த RDBMS க்கு தான் வருது. எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. ஓகேங்களா? DBMS லயே டேபிள்லாம் இருக்கு. ஆனா RDBMS கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் டேபிள். அப்ப டேபிள்னா என்னது? டேபிள் இஸ் a combination of rows and columns. Rows and columns. அப்ப இதெல்லாம் இதுல இருக்கு. collection of data organized through the rows and columns. அப்ப அந்த டேபிள் தான் சொல்றாங்க. அந்த டேபிள்னா the organization of collection of data. Collection of data through the rows and columns. அதாவது டேபிள்ன்றது collection of data. அதுக்குள்ள தான் என்ன பண்ணிருக்கோம்? தகவலை வச்சிருக்கோம். இந்த தகவலை எப்படி பண்ணிருக்கோம்? வரிசை மற்றும் நெடுவரிசைகள் மூலமா அதுக்குள்ள ஊத்தி வச்சிருக்கதா சொல்றாங்க. ஓகே. Table is a simple representation of relations. அப்ப டேபிள்ன்றது என்னது? ஒன்றோடொன்று தொடர்பு படுத்துறதுக்காக ஒரு அட்டவணைய ஒரு இதோட தொடர்பு பண்றதுக்காக பண்ணிருக்காங்க. The true relation cannot have duplicate rows which are the table can have. அப்படினே டூப்ளிகேட் இருக்க கூடாது. அது எதுக்காக நம்ம கிரியேட் பண்றோம்? டூப்ளிகேட்டா இருக்க கூடாது. ஒரு ஸ்டூடண்ட்க்கு ஒரு ஐடி தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ளாயி டேபிள் ஐடி, நேம், ஏஜ், salary கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப அதுல என்ன பண்ணுங்க? அலெக்ஸ் 26 22000 இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க எக்ஸாம்பிள். அப்ப ரோ நெக்ஸ்ட் டேபிள் பார்த்தாச்சு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் காலம். What is in my column? Column சொன்னது the field. Column is called as field னு சொல்றோம். அப்ப each and every field has unique ID, unique identification, unique characteristics. ஓகேங்களா? அப்ப அந்த ஃபீல்ட்னா அதுக்கு தனித்துவமான ஒரு டேட்டாவா இருக்கும் அப்படினு சொன்னாங்க. The table consists of several rows and columns. The table can be divided into smaller parts in terms of columns. அப்ப ஒரு பகுதியை ஒரு சிறு பகுதியை என்ன சொல்றாங்க? காலம் சொல்றாங்க. ஓகே. Each row is known as attribute. Each column is known as attribute. Attribute or field. Attributes or field னு சொல்றோம். அப்ப field means example of ID. ஓகேங்களா? ID ன்னு இருக்கு. ID ன்றது என்னது? ஒரு field. Attributes அப்படின்றது என்னது? ஒரு field. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ID ல 1 2 3 னு கொடுக்குறீங்க. இது எல்லாம் என்னது? field. இந்த ஃபீல்ட்ல 1 2 1 2 3 4 5 இல்ல 1001 அப்படினு கொடுக்கிறது எல்லாமே என்னது? வேல்யூஸ். ஓகேங்களா? இந்த வேல்யூஸ். ஓகே. அப்ப இந்த வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கும்? ரோவா இருக்கும். இந்த அட்ரிபியூட் எப்படி இருக்கும்? காலம் வைஸ். each and every attributes assigned in column wise. ஓகேங்களா? In employee table 4 attributes are available, namely ID, name, age, salary அப்படின்றது. The attributes is defined in table to hold the value. இப்போ இந்த attribute எது கிரியேட் பண்றாங்க? The attribute is helps to hold the value. அதுக்கு கீழ மல்டிபிள் வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்றதுக்காக. ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் அது தாங்கி பிடிக்குமா? இல்ல. மல்டிபிள் வேல்யூஸ் it can store a multiple values in the attribute or columns. நம்ம ஒரு டேபிள் இருக்குன்னா மேல நேம் எழுதுறோம், number of students. அப்ப 14 number of students are available CA அப்படினு நம்ம எழுதுறோம். அப்ப அந்த எல்லா ஸ்டூடண்ட் நேம் அவங்களுக்கான ஐடி எல்லாமே நம்ம கொடுக்கிறோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் name field hold only the characters. அப்ப என்ன பண்றாங்க? ஸ்பெசிபிக் கேரக்டர் இருக்கும் அப்படினு சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெசிபிக்கா இதுக்காக மட்டும் தான் serial number means it can hold the only numbers. Age means it can hold up to the 100. serial number னா எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை serial number போணும். ஆனா ஏஜ்ன்றது என்னதா இருக்கணும்? 0 to 100 குள்ள தான் இருக்கணும். 100 to 100 அப்படினா 3 digit numbers குள்ள தான்.
the field உடைய length அப்படிங்கும்போது அப்ப example phone numbers maybe அதோட phone number எப்படி இருக்கணும் only greater than or அதாவது equal to 10 digit length equal to 10 digit ஆகும் less than ஆக கூடாது greater than ஆக கூடாது equal to 10 digit ஆ இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு என்னது அந்த field உடைய attributes ஆ நம்ம நிறைய பார்க்க வேண்டியிருக்கு அத பார்க்கலாம் next the vertical entry the vertical அப்ப the vertical entry என்ன சொல்றாங்க is called as attributes or column the vertical entity is called as ஓகேங்களா பொது வரிசையில இருக்கிறது நெடுங்கோடு நெடுவரிசை பொது வரிசை அப்படினு சொல்றாங்க இல்லீங்களா அப்ப இந்த இப்படி இருக்க கூடியது vertical wise entity is called as column or attribute அப்படினு சொல்றாங்க next row the single entry ஒரு நேம் இருக்கு ஐடி நேம் ஏஜ் salary அப்படினு இருக்கு அப்படினு சொன்னா அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஐடி நம்பர் 001 பாலா மிஸ் பாலாஜி ஏஜ் 17 ஆர் 28 அப்படினு போடுறோம் 28 4000 அப்படினு இருக்குனா this is called as one entity of row அப்ப என்னது the horizontal values are called as rows அப்படினு சொல்றாங்க the single entry in a table is called as row or record or tuple எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க field இல்லனா attribute இதுக்கு tuple rows are called as tuple row என்ன சொல்றாங்க tuple னு சொல்றாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க the another name of row is called as tuple the single entry ஓகேங்களா single entry of the data is called as tuple or row okay a set of relational data are represented in row or tuple the horizontal entity entity in a table is known as record or row அப்படினு சொல்றாங்க okay key next one is key னா என்ன சாவின்னு சொல்றீங்க இல்ல the candidate key அப்ப இந்த கீல candidate key ன்னு சொல்றாங்க அதுல candidate key or primary key keysல there are three types of key primary key foreign key next one is super key there are three types of keys available in RDBMS primary key foreign key super key அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சரி candidate key that is chosen to perform a identification task is called primary key அப்ப ஒரு நம்பரை வந்து மல்டிபிள் டைம் கொடுக்க கூடாது யூனிக் கீ அப்படினு சொல்றோம் ஓகேங்களா பிரைமரி கீ அப்படினு சொன்னா is used to avoid the duplicate entries இது எதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணனும் only for numbersல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனா பைத்தன்ல பாத்தீங்கன்னா we can use any of the field numbersல மட்டும் தான் இத யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா நம்பர்ஸ்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிருப்பாங்க பிரைமரி கீ எதுல மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணனும் நம்பர்ஸ்ல மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் MySQL ல ஓகே எதுக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா to identify the task அப்ப அத டூப்ளிகேட் கீ வரக்கூடாது டூப்ளிகேட் என்ட்ரி வரக்கூடாதுன்றதுக்காக and any other alternative keys every tuple must have by defines a unique value for its primary key அப்பனா அது யூனிக் வேல்யூ தனித்தனியா தான் இருக்கும் ஒரு நம்பர் இருக்குனா 1001 திரும்பி வரக்கூடாது அப்படின்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1001 ன்ற ஒரு எம்ப்ளாயி என்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்பி அதே 1001 கொடுத்தா the employee has been already exist அப்படினு வரும் இப்போ பாலாஜின்றவங்களே நிறைய பேர் இருக்கலாம் இல்ல இப்போ சந்தியான்னு சொல்லி நம்ம கிளாஸ்ல 3 பேர் இருக்கீங்க அப்ப சந்தியா தேவின்னு போது அப்ப சந்தியா தேவி சந்தியா அப்ப இனிஷியலா போட்டு என்ன ஆகுது the values has been defined அப்ப அந்த மாதிரி நான்
சேஞ்ச் ஆகுது. every tuples must have by define the unique value for the primary key. அப்ப primary key என்னது is used to avoid the duplicate entries. ஓகேங்களா? okay, the primary key which are combination of more than one attributes is called as composite primary key. அப்ப இந்த primary key லே more than one times நம்ம யூஸ் பண்ணா அது என்னது composite key அப்படினு சொல்றாங்க. composite primary key அப்படினு சொல்றாங்க. we can use in single table. ஒரு டேபிள்குள்ளே மல்டிபிள் டைம் என்ன பண்றேன் primary keys யூஸ் பண்ணா அது composite primary key சொல்றாங்க. okay, foreign key is a copy of the primary key. என்ன சார் copy of the primary key அப்படினு சொன்னா available in one table and the same data will be used in another table as a foreign key. ஓகேங்களா? for example, student is one table, another one table teacher also has a same id field. இதே same id field இருக்கும். for example, இப்போ இந்த id field sid, this is tid அப்படினு வச்சுக்கிறீங்க நேம். அப்ப இதுல primary key யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இதுல same data will be visible as a foreign key. ஏன்னா இப்போ இந்த டீச்சருக்கு வந்து இந்த ஸ்டூடண்ட் இருக்காங்களா இல்லையான்னு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் use the same primary key as a foreign key in teacher table. This id will be available in this field as a last 10 minutes used as a foreign key for the students, the teachers with the what are the teachers are available, which subject teachers are available for the individual students. ஒரு ஸ்டூடண்ட்க்கு யாரெல்லாம் டீச் பண்றாங்க அந்த ஸ்டூடண்ட் ஐடி மட்டும் தான் அவங்க அந்த டீச்சர்ஸ் ஐடி மட்டும் தான் அவங்களுக்கு போகணும். இப்போ அதுதான் ஓகேங்களா? அதுக்காக யூஸ் பண்றதா ஃபாரின் கீ. ஓகே, a foreign key is a copy of code of its parent primary key. Therefore the primary key is a composite than the foreign key. அப்ப என்னது இப்போ இந்த டேபிள்ல நம்ம கொடுத்திருக்கிற same primary key தான் என்னது another tableல foreign key யூஸ் ஆகுது. next, super key. The attribute or group of attributes which are sufficient to distinguish every tuples, the relations from every other than is known as super key. அப்ப என்ன அப்படினா super keyன்றது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா for example for table போடுறோம் id, name, subject அப்படினு எடுத்துக்கிறேன். for example id number 101 தேரு அப்படினு எழுதிக்கிறீங்க. இந்த subject cs 102 bala ca அப்படினு. this is a teacher table. next is student table, same id 1001 இங்க a அப்படின ஒரு ஸ்டூடண்ட் அவங்களுக்கு எந்த கிளாஸ் for example 12th. next 1002 b 12 அப்படின 12th cs னு வெச்சுக்கோங்க, இது 12th ca னு வெச்சுக்கோங்க. அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த ஐடியை கொண்டு வந்து இதுல கனெக்ட் பண்ணும்போது சேம் as id இங்க கனெக்ட் ஆகும்போது என்ன சொல்லிருக்காங்க the super key, each super key is called as candidate key. The candidate key is selected from the set of super keys more than one times. same primary key யூஸ் பண்ணா என்ன சொன்னோம் composite primary key சொன்னோம். அதே தான் இங்க the candidate key selects from the set of super key. while selecting the candidate key, redundancy attributes should not be taken. திரும்ப வராது. ஓகேங்களா? திரும்பி அதே ஒரு பொருளை வாங்குறாங்க இல்ல ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ரெண்டு பேர் ஹேண்டில் பண்றாங்க, ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ஹேண்டில் பண்றாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஒரே டைம் தான் நம்ம ஹேண்டிலிங் CA and CS ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ஹேண்டில் பண்றாங்க. அப்ப ஒரு டைம் தான் எனக்கு அந்த என்டிட்டி காமிக்கும். ஓகேங்களா? இப்ப கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சொன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப உங்களுக்கு அக்கவுண்ட்ஸ் அப்படினு சொன்னா இது ஒரு சப்ஜெக்ட். இப்ப சேம் as இங்கிலீஷும் ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படினா என்ன ஆகும் ஒன் டைம் என்டிட்டி தான் இங்க கிடைக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க. எப்படி அத ஐடென்டிஃபை பண்றாங்கன்னா through the keys, foreign key யூஸ் பண்ணினாலும் சரி
பிரைமரி கீ யூஸ் பண்ணிருந்தாலும் சரி, அப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய டூப்ளிகேட் என்ட்ரிஸ் ரெண்டு நேமும் சேமா இருக்கும். இப்ப 101 திருமலை அப்படினா திருன்னு சொன்னா அந்த ரெண்டு ஃபீல்டும் சேமாவே வரக்கூடாது. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 101 இருக்கு, இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நேம் டிஃபரண்டா இருக்கு அப்படினா இப்ப now it will be reflect as two rows are reflect out. அதே சேம் டைம் at the same time இப்ப இந்த 1101 திருனே இன்னொரு தடவை வருது அப்படினா it will be accessed as one time, ஒரு டைம் தான் வரும். சரிங்களா? ஓகே. The candidate key is also known as minimal super key அப்படினு சொல்றாங்க. Next, composite key, a key with more than one attributes to identify the row unique in a table is called as composite key. அதான் இப்ப என்ன சொல்லியாச்சு. ஓகேங்களா? Next, ER diagram is one important 5 mark, and we will discuss this topic in next class. ER diagram, ER model அப்படிங்கிறது entity relationship, ஒண்ணுமில்ல, entity relationship model அப்படினு சொல்றாங்க. இது ஒரு important 5 mark. இது வரைக்கும் பார்த்தது என்னன்னா பார்த்தோம், what are the database models are available. There are 3 types of data models are available: hierarchical model, network model, another one is relation database model. ஓகேங்களா? அப்ப இந்த மூணு மாடல்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்றாங்க. லாஸ்டா this is one of the most important model, ER model, entity relationship model அப்படினு சொல்றாங்க. அப்ப இதன் மூலமா தான் நம்ம ஒரு டேட்டாபேஸை கிரியேட் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைண்ட் டயகிராம், மைண்ட் மேப் போடுறீங்க இல்லையா, மேப் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த மேப் எங்கெல்லாம் போகுது, என்டிட்டில எந்த இடத்துல எல்லாம் மூவ் ஆகுது அப்படிங்கற எல்லாமே இதன் மூலமா தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். பிக்சரல் ரெப்ரசன்டேஷன், ஒரு டேட்டாபேஸ் உடைய பிக்சரல் ரெப்ரசன்டேஷன் தான் நம்ம என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் மாடல்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, thank you to all. Today's homework for you, you want to read the database models 5 mark 3.2 topic 3.2 page number 58, that question, and then RDBMS relational database model page number 60, and then RDBMS jargon. ஓகேங்களா? இந்த ரெண்டு क्वेश्चन, இந்த மூணு क्वेश्चनும் படிச்சு எழுதிப்பாங்க. This is the homework for you. Thank you.